સમાચાર વિસ્તારથી। સુરત, નવસારી સહિત દક્ષિણ ગુજરાતના મોટા ભાગના વિસ્તારોમાં વીજળી ડૂલ થઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે, જેમાં ઉકાઈ ટીપીએસના 4 યુનિટ ટ્રીપ થતા 500 મેગાવોટ વીજળી ઉત્પાદન ઘટ્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે, જેને લઈને દક્ષિણ ગુજરાતના 7 જિલ્લાના 45 તાલુકાના 3461 ગામડા પ્રભાવિત થયા હતા, જેમાં 32 લાખથી વધુ ગ્રાહકોને હાલાકી ભોગવવી પડી હતી, જેમાં સુરત, વાપી, વલસાડ, અંકલેશ્વર, રાજપીપળા સહિતના વિસ્તારોમાં આવેલા કારખાના અને ફેક્ટરીઓમાં કામ અટકી પડ્યા હતા। સમગ્ર ઘટનાને લઈને લોકો ટોરેન્ટ પાવરની ઓફિસે પહોંચીને હોબાળો મચાવ્યો હતો। એક તરફ ગુજરાતભરમાં હીટવેવની સ્થિતિ છે, ત્યારે સુરત, તાપી, દક્ષિણ ગુજરાત સહિતના વિસ્તારોમાં વીજ પુરવઠો ખોરવાઈ જતા વીજળી ડૂલ થઈ છે। સુરત, તાપી, ભરૂચ, રાજપીપળા સહિતના વિસ્તારોમાં વીજ ફોલ્ટના કારણે લાઇટ ડૂલ થતા લોકોએ ટોરેન્ટ પાવર ખાતે હોબાળો કર્યો હતો, જ્યારે ગેટકો અને LMU તરફથી મળેલા અહેવાલો મુજબ ઉકાઈ ટીપીએસના 4 યુનિટ ટ્રીપ થતા 500 મેગાવોટ વીજ ઉત્પાદન ઘટ્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે। 400 kV આસોજ લાઇન ટ્રીપ થવાને કારણે ગ્રીડમાં મોટી ખલેલ પહોંચી હતી। મળતી માહિતી મુજબ સૌપ્રથમ વડોદરના આસોજ કોસંબા લાઇન ટ્રીપ થઈ હતી, તેથી ઓછા વોલ્ટેજનો પ્રશ્ન ઊભો થયો છે। DGVCLની માંગ 5200 મેગાવોટથી ઘટીને 700 મેગાવોટ થઈ ગઈ છે। હાલમાં DGVCLનો ભાર 700થી વધીને 1040 મેગાવોટ થયો છે, જે હજુ પણ સ્થિર નથી। જ્યારે વીજળી ડૂલ થવાને લઈને દક્ષિણ ગુજરાતના 7 જિલ્લાના 45 તાલુકાના 3461 ગામડા પ્રભાવિત થયા હતા, જેમાં 32 લાખથી વધુ ગ્રાહકોને હાલાકી ભોગવવી પડી હતી। 500 મેગાવોટ વીજ ઉત્પાદન બંધ થતા સ્થિતિ કફોડી પડી હતી। ઉનાળાની આકરી ગરમી વચ્ચે અચાનક લાઇટ ગુલ થઈ જતા લોકો હેરાન પરેશાન થયા છે। फास्ट फूड की शॉप है हमारी, जिसमें सब हमारा इंस्ट्रूमेंट चलता है, इलेक्ट्रिक ही चलता है। तो पिछले 2-3 घंटे से लाइट गई, उसकी वजह से हमें बंद करके जाना पड़ रहा है। डीजीवीसी में क्या है, टोरेंट पावर में आपको कोई जानकारी दी थी कि पावर नहीं, ऐसा कुछ जानकारी किसी को नहीं मिली है। अचानक से ही गई है लाइट। क्या किस तरह का आपको हैरानगी हो रही है पावर में? बस अभी कस्टमर भी वापस जा रहे हैं, तो वापस से हमारा आइटम्स भी खराब हो रहे हैं लाइट जाने की वजह से, क्योंकि सब फ्रोजन आइटम्स है, दूध है, सब मिल्क आइटम है, इसकी वजह से परेशानी तो हो ही रही है। धंधे पे कितना फर्क है? काफ़ी फर्क पड़ा है। अभी हम बैठे ही है, 3 घंटे से ऐसे ही बैठे हैं, कस्टमर वापस जा रहे हैं, नुकसान ही हो रहा है। सूरत में 3 दिन से गर्मी का माहौल बढ़ा हुआ है, असह्य गर्मी लग रही है। इस माहौल में DGVCL और टोरेंट पावर की ओर से बिना सूचन किए पावर कट ऑफ किया गया है। अभी तक पावर आया नहीं है। राहत के लिए आम पब्लिक हाथ पंखे का यूज़ कर रही है और असह्य गर्मी लग रही है। अभी गर्मी के माहौल के हिसाब से दुकान में या ऑफिस में घर में रह नहीं सकते, बाहर घूमना पड़ता है, हाथ पंखे का यूज़ करना पड़ता है। अगाऊ सूचन दिए बिना पावर कट करते आम पब्लिक को बहुत परेशानी होती है। अगाऊ से सूचना देने के बाद पावर कट करे तो पब्लिक कुछ अपना इंतजाम कर सकती है। हम लोग दक्षिण गुजरात के जीबी ऑफिस में आए हुए हैं। आज दोपहर से ही पावर कट है, और जब सुनने में आया कि पूरे दक्षिण गुजरात में पावर कट है, क्योंकि अभी गर्मी 8 दिन का जो अलर्ट दिया हुआ है, इतना गर्मी है, हमारे बच्चे वगैरह सब घर पे है, तो इतनी समस्या क्या है कि ये जीबी का पावर एकदम चला गया, ना ही कोई जवाब दे रहा है यहाँ पे, ना ही कोई सुनवाई हो रही है। इसका रीजन तो पता चले कि क्यों पावर गया, और पावर गया है तो कितना टाइम गया। वैसे फ़ोन करते हैं तो समय मिल जाता था, लेकिन आज समय नहीं मिल पाया, तो इसके लिए हम यहाँ पे ऑफिस में इंक्वायरी के लिए आए, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको कुछ भी जानकारी नहीं मिल रही है। क्या तकलीफ हो रही है? और गर्मी से देखो, हमारे 5-5 माले के टावर है, उसके अंदर बच्चे ऊपर नीचे होते हैं, फैमिलीज ऊपर नीचे होती है, पावर लिफ्ट बंद है, पावर की गर्मी की वजह से सारा की हालत ख़राब है। ये सारी चीज़ें हैं, तो यही हम पावर का जल्दी से जल्दी निकाल हो, इसी के लिए इधर आए हुए हैं। સુરત, વાપી, વલસાડ, અંકલેશ્વર, રાજપીપળા સહિતના વિસ્તારોમાં આવેલા કારખાના અને ફેક્ટરીઓમાં કામ અટકી પડ્યા છે। બીજી તરફ સરકારી કચેરીઓમાં પણ કામકાજ ઠપ થયા હતા। લોકો ટોરેન્ટ પાવરની ઓફિસે જઈને હોબાળો કરી રહ્યા હતા। गुजरात में तापमान भारी है, और इसी गर्मी की शुरुआत में ही इतना भारी तापमान के लोगों को असह्य गर्मी का सामना करना पड़ा है। उसी समय आज अचानक दक्षिण गुजरात में पावर कट की घटना बनी, जहां पूरे दक्षिण गुजरात में पावर कट हुआ। लोगों से जानते हैं क्या क्या तकलीफें हो रही है पावर की वजह से। जी, गर्मी हो रहा है, पंखा चलाए रहते, ऊपर से सीढ़ी से आना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे घर में है, गर्मी है, और आइसक्रीम रहते हैं फ्रिज में, वो सब फ्रिज में आइसक्रीम दूध खराब होते हैं, और कैसे रहेंगे आप लोग पावर काट दिए तो।
देख सकते हैं लोगों को तकलीफ है। उम्र वाले लोग हैं जो फ्लैटों में रहते हैं, चौथे पांचवे, वो लोग ऊपर नीचे नहीं जा सकते। बच्चे और इसी तकलीफ, गर्मी के माहौल में तापमान इतना भारी होने से लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ा। कैमरामैन रवि पेंडे के साथ सुनील प्रजापति, इंडिया न्यूज, सूरत। સુરતના રત્ન કલાકારોએ પોતાના વિવિધ પડતર પ્રશ્ને હડતાલની ચીમકી ઉચ્ચારી હતી। ત્યારબાદ હીરા ઉદ્યોગકારોએ મુખ્યમંત્રી સાથે મળી વિવિધ મામલે રજૂઆત કરી હતી। ઉદ્યોગકારોની મુખ્યમંત્રી સાથે મુલાકાત બાદ સુરત કલેક્ટરે ડાયમંડ ઉદ્યોગકારો અને આગેવાનો સાથે એક બેઠક યોજી હતી, જેઓની જે રજૂઆતો હતી તે સાંભળી હતી અને આગામી સમયમાં પડતર પ્રશ્નોનો ઉકેલ લાવવાની દિશામાં કામગીરી શરૂ કરી દીધી હતી। જિલ્લા કલેક્ટરને ડાયમંડ વર્કર યુનિયન દ્વારા આ વિનંતી પત્ર આપવામાં આવ્યો હતો। ત્યારબાદ મુખ્યમંત્રીએ આ બાબતને ગંભીરતાથી લેતા આજે ફરીથી જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા ડાયમંડ વર્કર યુનિયનને તેમજ અન્ય હોદ્દેદારોને બોલાવવામાં આવ્યા હતા। બેંકની અંદર ડાયમંડ વર્કરને આર્થિક રીતે જે મુશ્કેલી થઈ રહી છે તે અંગેની માહિતી આપવામાં આવી હતી। બાળકોને શાળાની ફી, બેંકના હપ્તા, ઘરનું ભાડું ભરવામાં ભારે તકલીફો થઈ રહી છે, તેમને હાલ આર્થિક સહાયની જરૂરિયાત છે, તેના માટે ડાયમંડ વર્કર કલ્યાણ બોર્ડની સ્થાપના કરવામાં આવે તે પ્રકારની વારંવાર માંગણી કરવામાં આવી હતી। તે ફરીથી કલેક્ટર સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવી છે। છેલ્લા 2 વર્ષથી ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર મંદીના માહોલના કારણે રત્ન કલાકારો હોય કે કારખાનેદાર હોય, દરેક લોકોને આર્થિક સંકળામણનો સામનો કરવો પડે છે। આ પરિસ્થિતિને ગુજરાત સરકાર સુધી પહોંચાડવા માટે ઓલ ગુજરાત ડાયમંડ એસોસિએશનના પ્રતિનિધિ, ભાવનગર ડાયમંડ એસોસિએશન, બનાસકાંઠા ડાયમંડ એસોસિએશન, વિસનગર ડાયમંડ એસોસિએશન, પાલનપુર, જૂનાગઢ, ભાવનગર, સુરત, આ બધા જ ડાયમંડ એસોસિએશનના પ્રમુખ શ્રી ગઈકાલે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને આવેદનપત્ર આપવા માટે ગયા હતા। ગુજરાતી કહેવત મુજબ માં પણ માગ્યા વગર પીરસતી નથી, આવો ભાવાર્થ ગઈકાલે મૃદત સીએમ એવા ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે અમને કીધું કે અત્યાર સુધી કેમ કોઈ ન આવ્યું મારી આગળ। આપણે આ પરિસ્થિતિની અંદર રત્ન કલાકારોને સહાય કરવી એ ગુજરાત સરકારની અને મારી ફરજ છે। સુરત ડાયમંડ એસોસિએશનના પૂર્વ પ્રમુખ દિનેશ નાવડિયાએ જણાવ્યું હતું કે અમે અગાઉ ડાયમંડ વર્કરોના રજીસ્ટ્રેશન માટેની શરૂઆત કરી હતી, ત્યારે 1.5 લાખ જેટલા કલાકારોને રજીસ્ટ્રેશન નોંધણી કરી હતી, પરંતુ ત્યારબાદ રત્ન કલાકારોએ રિન્યૂ કર્યા ન હતા, તેને કારણે ફરીથી રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા થઈ ન હતી અને અત્યારે કહી ના શકાય કે કેટલા રત્ન કલાકારો કામ કરી રહ્યા છે। ફેક્ટરી એક્ટનો કાયદો ડાયમંડ ફેક્ટરીમાં લાગુ કરવો શક્ય નથી, કારણ કે અહીં બીજા કંપનીની માફક એમ્પ્લોયને નોકરી આપવામાં આવતી નથી। ઉદાહરણ તરીકે કોઈ કંપનીએ કોઈ એમ્પ્લોયને પોતાની કંપનીમાં નોકરી આપવાના હોય તો પેપરમાં તેની જાહેરાત આવે છે, ત્યારબાદ તેને ઇન્ટરવ્યૂ કરવામાં આવે છે અને નિયમ મુજબ તેની ભરતી કરવામાં આવે છે। ત્યારબાદ એમ્પ્લોયને લેબર લો પ્રમાણે જે કાયદામાં આવતું હોય તે પ્રમાણેનો પગાર ચૂકવવામાં આવતો હોય છે, પરંતુ ડાયમંડ ફેક્ટરીમાં નોકરી ઉપર રાખવાની પદ્ધતિ અલગ છે। ત્યાં કંપની સંચાલક એમ્પ્લોયની પસંદગી કરે છે, પરંતુ હીરા ઉદ્યોગમાં સ્થિતિ ઊંધી છે। અહીં એમ્પ્લોય માલિકને પસંદ કરે છે। રત્ન કલાકાર કોણ છે તે અંગે ફેક્ટરીના માલિક ઘણા વર્ષોથી કામ કરતા હોય તેનું લિસ્ટ આપી શકે છે। શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા બાળકોની શાળાની ફી માફી કરવા માટે જે ફેક્ટરીમાં બાળકના પિતા કામ કરતા હોય ત્યાંથી સર્ટિફિકેટ લેવામાં આવે, જેથી કરીને સત્તાવાર રીતે રત્ન કલાકાર છે તે જાણી શકાય। ફેક્ટરીનો માલિક પોતાના ફેક્ટરીમાં કામ કરનાર કલાકાર અંગે સર્ટિફિકેટ આપે। વ્યવસાય વેરાના આધારે પણ રત્ન કલાકારોની ઓળખ થઈ શકે છે। આજે સુરત ખાતે રત્ન કલાકારો વતી એમના એસોસિએશન તરફથી અને ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ તરફથી અમુક જે એમના ઇન્ડસ્ટ્રીઝને લગતી રજૂઆતો જે છે એ કરવામાં આવી। ગઈકાલે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી સમક્ષ પણ બધી રજૂઆત કરવામાં આવી છે અને રાજ્ય સરકાર ખૂબ જ પ્રશ્નોને લઈને સેન્સિટિવ પણ છે અને જે જેટલી પણ રજૂઆતો થઈ છે એ અમે સરકારશ્રીમાં પહોંચાડશું અને સરકાર તરફથી આમાં યોગ્ય નક્કર પગલાં લેવામાં આવશે। તો કયા મુદ્દાઓને લઈને ચર્ચા થઈ? ઘણા બધા મુદ્દાઓની ચર્ચા થઈ છે। એમના જે એક અત્યારે જે ડાયમંડમાં જે પરિસ્થિતિ છે અને રત્ન કલાકારોને જે એમના કહેવા મુજબ એમની જે પીડાઓ છે એટલે અમને વ્યક્ત કરી છે અને એક યોગ્ય ફોરમ ઉપર જે છે અમે એક રજૂઆતો પહોંચાડશું અને રાજ્ય સરકાર તરફથી એમાં યોગ્ય નિર્ણય લેવામાં આવશે।
જિલ્લા કલેક્ટર સૌરભ પારગીએ જણાવ્યું કે ડાયમંડ એસોસિએશનો દ્વારા મુખ્યમંત્રીને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. ડાયમંડ વર્કરની સ્થિતિ અંગે સરકાર ખૂબ જ સંવેદનશીલ છે અને ચિંતિત છે. મીટિંગ બોલાવવામાં આવી ન હતી, પરંતુ માત્ર તમને સાંભળવા માટે બોલાવવામાં આવ્યા હતા. તમને પોતાની વ્યથા રજૂ કરી છે. અમે તેને યોગ્ય ફોર્મ ઉપર રજૂ કરીશું. પીપોદરા સ્થિત એલબી ગો ક્રાંતિ સંસ્થા દ્વારા હોળી દરમિયાન લાકડા વડે હોળી પ્રજ્વલિત થતી હોય. લાકડાના ઉપયોગથી પર્યાવરણને નુકસાન ટાળવા ગાયના છાણમાંથી હોળી માટે ગૌમય કાસ્ટ બાયોસ્ટિકનું ઉત્પાદન કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેનું લોકોને વેચાણ કરી એ રૂપિયાનો ઉપયોગ ગૌ સંવર્ધન માટે કરવામાં આવશે. પીપોદરાની ગૌ ક્રાંતિ સંસ્થા દ્વારા ગોબરમાંથી બનાવવામાં આવેલી બાયોસ્ટિકથી લોકોને હોલિકા દહન કરવાની અપીલ કરવામાં આવી છે. હોળીના તહેવારને હવે ગણતરીના દિવસો જ બાકી રહ્યા છે. અત્યાર સુધી હોલિકા દહનમાં ઠેર ઠેર હજારો લાખો ટન લાકડાનું દહન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં લીલાછમ વૃક્ષો કાપીને લાકડા લાવવામાં આવતા હોવાથી પર્યાવરણને નુકસાન થતું રહ્યું છે. કેટલાક સમયથી પીપોદરા ખાતે આવેલી ગૌ ક્રાંતિ સેવા ટ્રસ્ટ દ્વારા ગૌમય કાસ્તમાંથી બાયોસ્ટિક બનાવી પર્યાવરણને બચાવવાના સંદેશ સાથે હિન્દુ વિધિ એટલે કે વૈદિક રીતે હોલિકા દહન કરવામાં આવે છે. હાલ પણ સંસ્થા દ્વારા હજારો ટન જેટલી સ્ટીકો બનાવવામાં આવી છે. સંસ્થાના જણાવ્યા અનુસાર હોળી દહન માટે સૂકા લાકડા પૂરતા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ નથી થતા, તેથી તેના વિકલ્પે લોકો દ્વારા લીલા લાકડા બાળવામાં આવે છે. લીલા લાકડાના દહનથી વાતાવરણમાં પણ વધુ પ્રદૂષણ ફેલાય છે. આથી પર્યાવરણ પ્રેમીઓ અને ગૌ પ્રેમીઓ બાયોસ્ટિકને ઉપયોગ કરે તે આવશ્યક છે. ગોબર સ્ટિકનું એવું છે, અમારું આ 7મું વર્ષ છે. અમારી પાસે પીપોદરામાં જે અમારી ગૌશાળા છે, 350 પ્લસ અમારી પાસે ગૌવંશ છે અને 100% આત્મનિર્ભર રીતે અમે ચલાવીએ છીએ. તો જે ગાય દૂધ નથી આપતી એ ગાયનો બી ખર્ચો લાગે છે. તો એ ખર્ચાને પહોંચી વળવા માટે ગાયના ગોબર અને ગૌમૂત્રનો કંઈક બેસ્ટ ઉપયોગ થઈ શકે એના માટે અમે વિચારતા હતા. અને છેલ્લા આ અમારું 7મું વર્ષ છે કે અમે હોળીના તહેવાર નજીક આવે ત્યારે અમે ગાયના છાણમાંથી ગોબર સ્ટિક બનાવીએ છીએ અને હોલિકા દહન માટે અમે બધી જગ્યાએ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. અમારું સેલિંગની અંદર એવું છે કે અમે 20 રૂપિયા પર કિલોના હિસાબથી ગૌ સ્ટિક આપીએ છીએ અને 300 કિલોનો અમારો મિનિમમ ક્રાઇટેરિયા છે કે 300 કિલો સ્ટિક અમે ડાયરેક્ટ હોમ ડિલિવરી કરાવીએ છીએ. ગૌ ક્રાંતિ સંસ્થાના સંચાલક મનીષ ગલાનીએ જણાવ્યું હતું કે કહેવાય છે કે ગૌ માતાના છાણને સળગાવવામાં આવે તો તેમાંથી ઓક્સિજન ઉત્પન્ન થાય છે અને વાતાવરણને વૈદિક કરે છે. અમારા દ્વારા બનાવવામાં આવેલા ગૌમય કાસ્ટ બાયોસ્ટિકથી પ્રજ્વલિત થયેલી હોળીથી લાકડાનો બચાવ થશે, સાથે સાથે પ્રદૂષણ પણ અટકશે. આ વૈદિક હોળીથી આજુબાજુનું વાતાવરણ પવિત્ર થશે. ઓર્ડર આપવા તેઓએ 9727917427 મોબાઈલ નંબર પર સંપર્ક કરવા જણાવ્યું હતું. સુરતની કાપોદ્રા પોલીસે વિદેશી દારૂનું વેચાણ અને હેરફેર કરનાર દંપતીની ધરપકડ કરી 2,86,000નો દારૂનો જથ્થો કબજે કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ સાથે પોલીસે દારૂ આપનાર ઇસમોને વોન્ટેડ જાહેર કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે ઝડપાયેલો આરોપી જય બારૈયા જય જિમ્મીન નામે ગુજરાતી ફિલ્મમાં એક્ટર અને ડિરેક્ટર પણ રહી ચૂક્યો છે. આ સાથે તે કાર લેવેચનો ધંધો પણ કરે છે. તેનો જુડવા ભાઈ પણ ફિલ્મની દુનિયા સાથે સંકળાયેલો છે અને તે પણ આ દારૂના ધંધામાં ભાગીદાર છે. આમ તો ગુજરાતમાં દારૂબંધી છે, પરંતુ ખુલ્લેઆમ દારૂ પીવાના અને દારૂ પકડવાનો સિલસિલો યથાવત રહ્યો છે. સુરતની કાપોદ્રા પોલીસે એક દંપતીને 2.86 લાખના દારૂ સાથે ઝડપી પાડ્યા છે. આ અંગે મળતી માહિતી પ્રમાણે સુરતની કાપોદ્રા પોલીસની ટીમને બાતમી મળી હતી કે વરાછા આદર્શ નગરમાં રહેતા વિજય ભાણજીભાઈ બારૈયા તથા જય ઉર્ફે જયલો ભાણજીભાઈ બારૈયા અને તેની પત્ની મીનાક્ષીબેન કાપોદ્રા મરઘા કેન્દ્ર પાસે આવેલી રવિ પાર્ક સોસાયટીમાં ખુલ્લા પ્લોટમાં એક કારમાં દારૂની હેરાફેરી કરે છે. કારમાં ડુપ્લિકેટ નંબર પ્લેટ લગાવી વિદેશી દારૂની બોટલો કર્ણ દરવાજા વિસ્તારમાં ગાડીના ચોરખાનામાં મૂકી ટુ વ્હીલરમાં દારૂના વેચાણ માટે હેરફેર કરી દારૂનો ધંધો કરે છે. તેથી પોલીસે જય ઉર્ફે જયલો ભાણજીભાઈ બારૈયા અને તેની પત્ની મીનાક્ષીબેનને રેડ દરમિયાન પકડી પાડ્યા હતા. પકડાયેલા આરોપીની તપાસ કરતા ટુ વ્હીલર તથા 2 ફોર વ્હીલર ગાડીમાંથી ભારતીય બનાવટના વિદેશી દારૂની નાની મોટી 1,579 બોટલો મળી આવી હતી, જેની કિંમત ₹2,86,808 જેટલી થાય છે.
પોલીસે ડુપ્લિકેટ નંબર પ્લેટવાળી 2 કાર અને 1 સ્કૂટર સહિત 10,91,000થી વધુ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ કબજે કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પોલીસે જયનાભાઈ વિજય અને દારૂનો મુદ્દામાલ આપનાર 2 સહિત 3 આરોપીઓને વોન્ટેડ જાહેર કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પોલીસ તપાસમાં એક અલગ જ ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી હતી. જય બારૈયા ગુજરાતી ફિલ્મોમાં એક્ટર અને ડિરેક્ટર તરીકે પણ કામ કરી ચૂક્યો છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે પકડાયેલું દંપતી ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવે છે, જેમાં આરોપી જય ઉર્ફે જયલા વિરુદ્ધ સુરત, નવસારી, વલસાડ સહિત અલગ અલગ પોલીસ મથકોમાં 9 જેટલા ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. આરોપી જયને એક વખત પાસા હેઠળ પણ ધકેલવામાં આવ્યો છે. આ સાથે તેની પત્ની મીનાક્ષીબેન વિરુદ્ધ પણ વલસાડના ડુંગરા પોલીસ મથક અને નવસારી રૂરલ પોલીસ મથકમાં ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. હાલ તો જય અને તેની પત્ની મીનાક્ષીની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે, જ્યારે તેના જુડવા ભાઈ વિજય સહિત 3ને વોન્ટેડ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. આરોપી જયે પોલીસની પૂછપરછમાં જણાવ્યું હતું કે ફિલ્મોમાં એક્ટિંગ અને ડાયરેક્શન કંઈ સરખું ચાલતું ન હતું, જેથી ગાડી લે વેચનો વ્યવસાય પણ કરતો હતો. જેમાં 1 વર્ષ પહેલા ખોટ જતા તેણે દારૂ વેચવાનું નક્કી કરી પહેલા દમણથી અલગ અલગ વાઇન શોપમાંથી ઇંગ્લિશ દારૂ લઈ આવી છૂટકમાં વેચાણ કરતો હતો. ત્યારબાદ દારૂના વેચાણમાં પત્ની અને નાનો ભાઈ વિજય પણ જોડાયા હતા. બાદમાં અમે ત્રણેય સાથે દારૂના વેચાણ કરવાનું નક્કી કર્યું અને મારી પાસે અને મારા ભાઈ પાસે એક કાર હોય. દારૂ દમણથી તથા સેલવાસથી લઈ આવતા અને સુરતમાં છૂટક વેચાણ કરતા હતા. વિશ્વભરમાં પરફ્યુમનું બજાર હજારો કરોડોનું છે. આજકાલ મોટાભાગના લોકો પરફ્યુમનો પણ ઉપયોગ કરે છે. પરફ્યુમની સુગંધથી સમગ્ર દિવસ દરમિયાન તાજગીનો અનુભવ થાય છે. લગ્ન પ્રસંગોમાં ઉપયોગમાં આવતા વિવિધ અત્તર પરફ્યુમની ભારે બોલબાલા રહી છે. ત્યારે મલ્ટીનેશનલ પરફ્યુમ ઉત્પાદક કંપનીઓ સામે સ્વદેશી ગૃહ ઉદ્યોગો પણ કાઠું કાઢી રહ્યા છે. ખાસ કરીને સખી મંડળની બહેનો પણ પોતાની મહેનત, સૂઝબૂઝ અને કલાના માધ્યમથી પરફ્યુમનું ઉત્પાદન કરી રહ્યા છે, જેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે પશ્ચિમ બંગાળની જનની સખી મંડળની બહેનો. અડાજણ ખાતે આયોજિત સરસ મેળામાં કલકત્તાના નોર્થ પરગાણામાંથી આવેલા તિથિ વિશેષ કહે છે કે સરકારની સહાયથી અમે 10 બહેનોએ સાથે મળીને જનની સખી ગ્રુપ બનાવ્યું છે. અમે કોઈ પણ જાતના કેમિકલ વિના પરફ્યુમ બનાવીને વેચાણ કરીએ છીએ. રજનીગંધા, ગુલાબ, ચંદન, વેનીલા, ચમેલી, જાસ્મીન, મોગરા, સુખડ જેવા 34 પ્રકારના પરફ્યુમ બનાવીએ છીએ. જે ફ્લેવરનું પરફ્યુમ બનાવવાનું હોય તેને પ્રોસેસ કરીને અર્ક છૂટો પાડીને સમગ્ર પ્રક્રિયા બાદ પરફ્યુમ તૈયાર થાય છે. અમારા અત્તરની સુગંધ દિવસભર રહે છે. તિથિ વિશેષ કહે છે કે અમે ₹150થી લઈને ₹650 સુધીના પરફ્યુમ ઉત્પાદિત કરીએ છીએ. સરકાર દ્વારા આયોજિત એક્ઝિબિશનમાં અમને વિનામૂલ્યે સ્ટોલ તથા રહેવાની સુવિધા પૂરી પાડવામાં આવે છે, जिना कारणे हमारा आत्मविश्वास में वधारो थयो छे। मैं यहाँ पे परफ्यूम का स्टॉल लेके बैठा हूँ। सबसे पहले थैंक यू, मेरा गवर्नमेंट ने मेरे को यहाँ पे भेजा, इसका मेरे को प्लेटफॉर्म दिया मेरा परफ्यूम का स्टॉल लेने के, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा गवर्नमेंट को। और यहाँ पे मैं बोलूँगी धन्यवाद मोदी जी को कि मेरे को ये वाली प्लेटफॉर्म देने के लिए। मेरा जो प्रोडक्ट है सब हैंडमेड प्रोडक्ट है, हैंडमेड परफ्यूम है, हैंडमेड कर फ्रेशनर, वार्डरोब फ्रेशनर है, हैंडमेड आपका रूम फ्रेशनर आ जाएगा, इत्तर आ जाएगा, सभी हैंडमेड है। और सभी आपका क्या बोले, कोई केमिकल नहीं है, नॉन केमिकल है मेरा। और सबसे बड़ी बात है मेरा जो परफ्यूम है ये हम लोग जो फ्रेगनेंस होती है ना, एक्चुअली जब बोलती है चंपा फूल बोलती है, जिसको मुगरा बोलती है, जिसको हम लोग बेल फूल बोलते हैं बंगाली में, सबका जो फ्लावर बेस में हम बनाते हैं। आप सबसे बड़ी बात है हम लोग जो ब्रांडेड जो परफ्यूम होती है उसका हम लोग कॉपी भी करते हैं। एक्चुअली पूरा फ्रेगनेंस नहीं आते, 95% सेम स्मेल हम आने के ट्राई करते हैं। और सबसे क्योंकि जो महंगी प्रोडक्ट होती है उसका तो बहुत कॉस्टली होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो एफोर्डेबल नहीं होती है उसके खरीदने के लिए, तो हम ट्राई करते हैं उसका हम लोग हैंडमेड बना दें। और सबसे बड़ी बात है हम भी बिजनेस कर रही हूँ परफ्यूम का, आप लोग भी आ जाओ, जो मेरा ऐसे ऐसे हाथ का कम जानते हो सभी आ जाओ, यहाँ पे स्टॉल लगाओ, आपका जो खुद का जो आर्ट है ना वो आपको आ जाओ यहाँ पे स्टॉल लगाओ। और ये भी तो बहुत, सूरत तो बहुत अच्छी जगह है, मेरे को तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे एग्जीबिशन करके, क्योंकि इसका जो क्लाइंट है ना, मेरा जो
कस्टमर बहुत अच्छी है और इतना इसका सबसे बड़ी बात है सूरत का जो बिहेवियर बहुत अच्छा लगा मेरे को सूरत में और भी आना है, अगले साल भी आना है, इसलिए मैं बोलूँगी कि मेरा गवर्नमेंट की बोलूँगी कि मेरे को अगले साल बिल्कुल भेजना। સુરતવાસીઓનો ખૂબ સરસ સહયોગ મળ્યો। હવે હું દર વર્ષે આ મેળામાં આવીશ એમ જણાવી 6 દિવસમાં ₹50,000નું વેચાણ થઈ ચૂક્યું હોવાનું જણાવે છે। મોટાભાગના પરફ્યુમ ખૂટી પડતા ફરી મેં પ્લેન દ્વારા પાર્સલ મંગાવ્યું છે। સરકારનો આભાર વ્યક્ત કરતા અમારી જેવી બહેનોને પ્લેટફોર્મ આપીને સાચા અર્થમાં આત્મનિર્ભર કરી છે એમ તેઓ જણાવે છે। સુરત શહેરમાં ગુનેગારોનો આતંક યથાવત છે। માથાભારે હુસેન ઉર્ફે ટલ્લી અબ્બાસ દાગીનાવાલા અને તેના સાગરીતો દ્વારા સરજાહેર યુવક પર ચપ્પુ વડે હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો। આ ઘટના ભાગળ સ્થિત બુંદેલવાડ નજીક બની હતી, જ્યાં માત્ર વાહન અડચણરૂપ મુદ્દે મામલો રક્તરંજિત હુમલામાં ફેરવાઈ ગયો હતો। હુમલાના સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યા છે, જેમાં હુસેન ટલ્લી અને તેની ગેંગ દ્વારા ઘાતકી રીતે ચપ્પુ વડે હુમલો કરતું દ્રશ્ય સ્પષ્ટ દેખાય છે। આ સમગ્ર ઘટના બાદ 10 દિવસ વીતી ગયા છતાં ટલ્લી ગેંગના સાગરીતો હજુ પોલીસની પકડથી દૂર છે, જેનાથી લોકોમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો છે। પ્રાથમિક તપાસ મુજબ હુસેન ટલ્લી અને એક સાગરીત રસ્તામાં અવરોધરૂપ ઊભા હતા, ત્યારે યુવક સરફરાઝ કાપડિયા ત્યાંથી પસાર થતા ગેંગ તરફ જોયું, જે ટલ્લી ગેંગને ન ગમ્યું। શું ઘૂરીને જોયું તેમ કહી હુસેન ટલ્લીએ તરત જ ચપ્પુ વડે હુમલો કર્યો અને સરફરાઝને સરાજાહેર ઘા માર્યા। સરફરાઝ કાપડિયા પર ચપ્પુનો એક ઘા માર્યો હતો। સીસીટીવી ફૂટેજમાં ટલ્લી ગેંગની બેફામ હરકત કેદ થઈ હતી। 10 દિવસ બાદ પણ ગેંગના સાગરીત પોલીસ પકડથી દૂર છે। હાલ સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે। હું મારા ઘર જતો હતો, બુંદેલાવાડ મારી બીજી વાઈફ છે, ત્યાં હું જતો હતો। આ લોકો વાગલ ચાર છે, જ્યાં લોચો મળે છે, આ લોકો ત્યાં મારી બિલ્ડિંગ કરીને પહેલાંથી ઊભેલા હતા, ત્યાંથી હું જતો હતો। આ લોકો હુસેન ટલ્લીને મને બૂમ પાડીને અટકાવ્યું, એમ કીધું કે હું 5 મિનિટમાં તને મર્ડર કરી નાખીશ। તો આની વચતમાં હું બાતચીતમાં રહ્યો, આ લોકો પછી ડાયરેક્ટ મને વાર કર્યું, તો મારી હાથ ઉપર લાગ્યું ને હું ત્યાંથી મારા બીજો હતો મારો માણસ, એ મને હોસ્પિટલ લઈને ત્યાં ચાલ્યો। હમણાં સુધી આ લોકો કોઈ પકડાયો નથી, હમણાં સુધી આ લોકોનો કોઈ કેસ છે જ નથી। આ ઘટના બાદ મહિદરપુરા પોલીસ સ્ટેશનમાં હુસેન ટલ્લી અને તેના સાગરીત વિરુદ્ધ ગુનો નોંધાયો છે। પોલીસે ગુનેગારોની શોધખોળ માટે ટીમો ગોઠવી છે, પરંતુ હજુ સુધી મુખ્ય આરોપીઓ પોલીસના હાથે નથી ચડ્યા। સુરતના ભેસ્તાન વિસ્તારમાં ફરી એક વખત આગનો બનાવ બન્યો હતો। ગભેણી ચોકડી પાસે અલગ અલગ ચીંદીના ગોડાઉન આવેલા છે, જેમાં કાપડનો ચીંદીનો જથ્થો હતો, જ્યાં શોર્ટ સર્કિટના કારણે લાગેલી આગ કલાકોની જહેમત બાદ કાબૂમાં આવ્યા બાદ પણ કુલિંગ પ્રક્રિયા ચાલુ રાખવામાં આવી હતી। સુરતના ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગમાં જે સાડીના નાના નાના કટકા કાપડના બચી જતા હોય છે, તેનું એક અલગથી ગોડાઉન વેપારીઓ કરી દેતા હોય છે। ઘણા લોકો ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં જે વધેલા કાપડના ટુકડા હોય છે તેને એકત્રિત કરતા હોય છે। તેવી રીતે ગભેણી વિસ્તારમાં ચોકડી પાસે ખુલ્લા પ્લોટની અંદર આવા ગોડાઉન ઊભા કરી દેવામાં આવ્યા છે। અંદાજે 3 એકર જેટલી જમીનમાં આ ગોડાઉન ખુલ્લા પ્લોટમાં રાખવામાં આવ્યા છે, જેમાં ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં કાપડનો ચીંદીનો જથ્થો હતો, જ્યાં મોડી રાત્રે આગનો બનાવ બન્યો હતો। કાપડનો જથ્થો ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં હોવાને કારણે આગ ઉપર કાબુ મેળવવો ખૂબ જ મુશ્કેલ બન્યો હતો। અલગ અલગ ફાયર સ્ટેશનની ગાડીઓએ ઘટના સ્થળ ઉપર પહોંચી આગ ઉપર કાબુ મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ આગ વિકરાળ હોવાને કારણે કાબુ મેળવવો મુશ્કેલ બન્યો હતો। ફાયર ઓફિસર દિનેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે રાતે 2 થી 3 વાગ્યાના અરસામાં કોલ મળ્યો હતો કે ભેસ્તાન વિસ્તારના ખુલ્લા પ્લોટમાં આગ લાગી છે। અહીં આવીને જોયું તો ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં અંદર જે કાપડના કટકાનું ચીંદી ગોડાઉન છે ત્યાં આગ ફેલાયેલી હતી। 15 બ્રિગેડની ગાડીઓ બોલાવીને આગ ઉપર કાબુ મેળવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો। 10 વાગ્યાના અરસામાં આગ ઉપર કાબુ મેળવાયો હતો, જે બાદ કુલિંગની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી। કાપડના ટુકડાનો જથ્થો હોવાને કારણે ફરીથી આગ લાગવાની શક્યતાને જોતા જેસીબી મશીનથી જે પણ થોડો કાપડનો જથ્થો બાકી છે તેને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે, જેથી કરીને આગ ન લાગે। પ્રાથમિક તપાસમાં સર્કિટને કારણે આગ લાગી હોવાનું જણાઈ આવે છે। ખુલ્લા પ્લોટ ઉપર આ ગોડાઉનમાં કોઈ એક માલિક નથી, પરંતુ અલગ અલગ વ્યક્તિઓ દ્વારા ગોડાઉન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે। સુરતની ચોક બજાર પોલીસની સરાહનીય કામગીરી સામે આવી હતી। 5 દિવસ અગાઉ બિહારથી સુરત આવેલી 15 વર્ષીય સગીરા ફૂલવાડી માર્કેટમાં ફૂલ ખરીદવા ગઈ હતી। ત્યાંથી પરિવારથી વિખૂટી પડી ગઈ હતી।
ભારે શોધખોળ બાદ પણ પરિવારને સગીરાની ભાન ન મળતા ચોક બજાર પોલીસનો સંપર્ક કર્યો હતો અને સીસીટીવી ફૂટેજની મદદથી સગીરાને દિલ્હી ગેટ વિસ્તારમાંથી પોલીસે શોધી કાઢી પરિવારને સુપરત કરી હતી। ત્યારે ભાવુક દ્રશ્યો સર્જાયા હતા અને પોલીસ પર ફૂલોની વર્ષા કરવામાં આવી હતી। સુરતના ચોક બજાર વિસ્તારમાં રહેતા પરિવારની એક દીકરી બિહાર રહેતી હતી। આ 15 વર્ષીય કિશોરીને 5 દિવસ પહેલા જ સુરત લાવવામાં આવી હતી। આ કિશોરી સુરત આવ્યા બાદ બહેનોની સાથે ફૂલ માર્કેટમાં ખરીદી કરવા ગઈ હતી, જે દરમિયાન સગીરા લોકોની ભીડમાં વિખૂટી પડી ગઈ હતી, જેથી બહેનોએ સગીરાની શોધખોળ કરી હતી, પરંતુ આસપાસ મળી ન હતી, જેથી તાત્કાલિક પરિવારને બહેનોએ જાણ કરી હતી। પરિવારે પણ કિશોરીની શોધખોળ કરી, પરંતુ કોઈ ભાળ ન મળતા પરિવારે ચોક બજાર પોલીસને જાણ કરતા પોલીસે સગીરા ગુમ થઈ ગઈ હોવાથી ગંભીરતાપૂર્વક શોધખોળ આદરી હતી। 5 વર્ષીય સગીરા હજુ 5 દિવસ પહેલા જ બિહારથી સુરત આવી હતી। સગીરાએ સુરતમાં કોઈ પણ જગ્યા જોઈ ન હોવાથી તેમજ તેમની પાસે મોબાઈલ ફોન પણ ન હતો, જેથી બાળકી ભટકતી દિલ્હી ગેટ વિસ્તારમાં પહોંચી હતી। સગીરા ગુમ થઈ જતા પરિવારે એક બાદ એક એમ અલગ અલગ સીસીટીવી ફૂટેજ તપાસવાનું શરૂ કર્યું હતું, જેમાં પોલીસે અલગ અલગ ટીમ બનાવી અલગ અલગ વિસ્તારમાં શોધખોળ આદરી હતી। પોલીસ સીસીટીવી ફૂટેજ તપાસતા દિલ્હી ગેટ વિસ્તારમાં પહોંચી હતી, જ્યાં 15 વર્ષીય કિશોરીને પોલીસે હેમખેમ શોધી કાઢી હતી। દીકરી મળી જતા પરિવારને જાણ કરવામાં આવી હતી। પોલીસે દિલ્હી ગેટ વિસ્તારમાંથી કિશોરીને લઈ જઈ કાઉન્સેલિંગ કર્યું હતું। ત્યારબાદ બાળકીને તેના ઘરે લઈ જવામાં આવી હતી। ખુદ ચોક બજાર પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ તેમજ તેમનો સ્ટાફ કિશોરીના ઘરે જઈ પરિવારને દીકરી સુપરત કરી હતી। કિશોરીને જ્યારે પરિવારને સોંપવામાં આવી ત્યારે પોલીસ પર પરિવારે પુષ્પવર્ષા કરી હતી અને પોલીસની કામગીરીને પરિવારજનોએ બિરદાવી હતી અને પોલીસનો આભાર માન્યો હતો। બાળકી અને પરિવારનું પુનઃ મિલન થયું ત્યારે લાગણીસભર દ્રશ્યો સર્જાયા હતા। એકમેકની આંખોમાં હર્ષના આંસુ હતા અને બધા એકબીજાને ભેટી પડ્યા હતા। જ્યાં હાજર સૌ કોઈની આંખો પણ ભીની થઈ ગઈ હતી। પોલીસની ત્વરિત કામગીરીને લઈ સગીરા સુરક્ષિત અને હેમખેમ હાલતમાં મળી આવતા પરિવારે પોલીસનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો। તો આ હતા સુરત બુલેટિનના મહત્વના સમાચાર। નવા સમાચાર સાથે ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી જોતા રહેજો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત।